press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, so today in part 5 of the chapter Matter in our surroundings, we are going to discuss the next concept, matter in our surroundings. Part 5. See, a matter can present as of now, as the concept that we know, it can present in solid or in liquid or in gas. So, as far as we know, there are 3 states of matter, right? Solid, liquid, gas. Can matter change its state from one state to other? ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದಾ? Is there such chance? ಇದೆನಾ? If it is so, why and how it can occur? See, water, H2O, the substance H2O. Let's take substance H2O. We call it as water, generally we call it as water. It does not mean that it should be called as water always. That substance H2O can be called as ice when it is in the form of, when it is in the state of solid. It is water, that substance H2O is water when it is in liquid state. The same H2O is water vapor when it is in gaseous state. Therefore, in solid state it is ice. The substance H2O, the material H2O, that matter H2O is ice in solid form, is water in liquid state, is water vapor in gaseous state. So, the same substance, the same matter can exist in all 3 states. It can exist in all 3 states. So, what happens during the conversion of this substance from one state to other state? See, you can convert the water into ice, or you can convert water into water vapors. ಸೊ ಅದು ನೀವು ವಾಟರ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತವೆ. ಅದೇ ವಾಟರ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. So, while a state is changing into other, what happens between the particles of that substance? So, this is water, right? It contains molecules. Say this is water in particle wise. So, now particle no viewpoint alli nodidaga, this is water having water molecules as their constituent particles, as its constituent particles. Constituent particles ಅಂದ್ರೇನು? The particles which make the matter ಅಂತ. Constituent, the particles which make them, which make the water, are the building block of this substance. What are those? Its particles. Molecules, H2O, this is H2O molecule, H2O, 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 H2O. So all these H2O molecules, when they are present in millions of numbers,
with some distance between them, with some particular distance between them, they make water substance. So you can convert this water into ice, or you can convert this water into vapors. You need to do something for that conversion. You have to do some work for that conversion, for that transfer or for that transformation. So what happens during this conversion from one state to other state in between the particles? What will happen, or what is the phenomena, what is the process that will happen during conversion of one state of substance to the other state of substance? So let's see in detail. So let's talk in the viewpoint of temperature, effect of change of temperature, effect of change of temperature. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೀರನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್. See, in water form, it has its own temperature. When you convert that into solid form, or solid state, so it will have its own temperature. You can convert that into solid state by decreasing the temperature. By decreasing the temperature of this water, you can convert that water into solid ice, or you can convert that ice into water by increasing the temperature. By giving temperature to the ice, you can convert that into water. Ice cube ಗೆ ಶಾಖ ಕೊಡಿ, ಹೀಟ್ ಕೊಡಿ, ಅದು ನೀರಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಡಪ್ಪ, ಜನರಲ್ ಹಿಂಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಬಂದು ಇಡು, ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತೊಗೊಂಬ ಐಸನ್ನು, ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಇಡು, ಅದು ಮೆಲ್ಲ ಕರಕೆ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಐಸು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ very cool region. Elli friction. When you bring that ice cube to the environment, to the normal environment, there will be heat in the surroundings. There is a particular temperature of that surrounding. Our surrounding kuda one temperature irutte. So this ice is going to absorb some heat from the surrounding. A particular amount of heat energy will be absorbed by this ice to get converted into water, which means that it is going to rise its temperature. So you can convert that ice into water by increasing its temperature, in other words by giving heat to the ice. Temperature ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸು? ಒಡೆದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಡ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದು ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. When you give heat to any substance, its temperature rises. When you take heat from a substance, temperature decrease ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ. When you remove the heat from the water, it loses heat. When you make the water to lose heat, ಈ ವಾಟರ್ನ ನೀವು ಅದರ ಹೀಟನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾಲಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನೋ? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಇದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಹೀಟ್. So here we talk about the change of states. We talk about
change of state, solid to liquid, liquid to gas, or gas to liquid, liquid to solid, in terms of change of temperature. In terms of change of temperature. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್, ಆರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್, ರೈಟ್? So let's see how the temperature plays the role here in the conversion of one state to the other. So for this, let's do an activity just as given in your textbook. Here I have a stand for support. I have a stand, iron stand or aluminium stand. Here I have a beaker. I have a beaker and I have a burner. Burner means one ಒಲೆ. So this is the burner. We can give heat. Say this is the burner structure. So something like this, and it produces heat. Right? And here above that burner we placed a beaker. ಒಂದು beaker ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. We placed a beaker above that. Let's take ice pieces. The ice pieces, ice cubes, say 200 gram or 150 gram or say 100 gram, but there should be of proper amount. ಒಂದಿಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಐಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಮೌಂಟ್, ಎ ನೆಸೆಸರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಐಸ್, ಸೇ 150 gram or 200 gram. ತೊಗೊಂಡ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಐಸ್ ಪೀಸ್. ನೀವು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೊಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತೊಗೋಬೋದು. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ 150 ಗ್ರಾಮ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಸಣ್ಣರು ತೊಗೋಬೋದು, ದೊಡ್ಡವರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ತೊಗೊಂಡ್ರ ಇನ್ನು ಹೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೇ ಯು ಡಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಬರ್ನರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು, ರೈಟ್? ಬರ್ನರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಎ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ that beaker such that it should touch the ice cubes, thermometer. ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು? ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದು ಅದ್ರ ಪಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥರ್ಮೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ, ಅದ್ರ ಪಡೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇರಲಿ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ, ತೂಗ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಯು ಟುಕ್ ಐಸ್, ಸೇ ನೌ ದಿಸ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್ -4 degree or -3 degree or -2 degree. ಅದೇ ಸರ್ ಐಸ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಭಾಳ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ನೋಡಪ್ಪ, ಐಸನ್ನು ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ನಾಗ ಇಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಐಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಐಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಐಸ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಹೋಗಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ರಿಜ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸೇ ಒಂದು -10 ಇತ್ತಪ್ಪ, ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫ್ರಿಜ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ನೀನು -3 degree Celsius ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದಿರೋ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ, ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ whose temperature is -3 degree Celsius, -3 degree Celsius, and you are going to keep that ice cube in a fridge which can cool that ice cube. Means ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ಫ್ರಿಡ್ಜ್. ಅಂದ್ರೇನು? ಅದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ -3 ಇದ್ರನ್ನ -4 ಮಾಡೋದು, -5 ಮಾಡೋದು, -6, -7, -8 ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರು. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್. 1, 2, 3, 4 ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? -3 ಇರತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದಿರೋ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೂಲ್ ದಟ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ದಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಮಾಡಿ ಸಪೋಸ್ -10ಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಪ್ಪ ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು.
-10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತು. ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದ್ರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ನೀವು ಹೀಟನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದಾಗ ಅದ್ರ ಟೆಂಪರೇಚರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಹೀಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಟೆಂಪರೇಚರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಟೆಂಪರೇಚರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದು, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಐರನ್ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ರಿ. ಈಗ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಆ ಐರನ್ ಪೀಸಿಗೆ, ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ವ. ಯು ಗೇವ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಹೀಟರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಶಾಖದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ನೀವು ಒಳಗಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರಿಂದ ಹೀಟನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Fridge is going to take out some amount of heat from the ice so that the temperature of the ice becomes less, or the temperature is going to decrease, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಸಮ್ 3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆರ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ -10 ಇತ್ತು, ಅದು ತೊಗೊಂಬಂದು ಈಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎದ್ರಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೀಕರ್ನಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾನೀಗ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ ದಿಸ್ ಬರ್ನರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ಬೀಕರ್, ಅವೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಲ ನಾನು. ಇದು ಬೀಕರ್, ಇದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಇದು ಬರ್ನರ್, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ನೀವು. ರೈಟ್. Say it is at temperature, the ice cube is at temperature -4 now. ಒಂದು -4 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಂದು ಹಾಕಿದಿರಿ ಇಲ್ಲಿ. See, a substance can be at any temperature. It can be at -20. If you take out heat from that temperature, from that substance, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, say temperature is 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇದರಿಂದ ಹೀಟ್ ತೆಗಿರಿ ನೀವು, ತೆಗಿರಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹೀಟ್ ತೆಗಿರಿ ನೀವು, ರಿಮೂವ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೀಟನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯೂಶುವಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ದಿ, ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ, ಮೆಜರ್ ಆಫ್ thermal energy of particles of substance. Thermal energy of particles of substance. Substance ಇದೆ. Let's look at the substance in zooming. By zooming, so we are now seeing the particles. We cannot see them. Let's say we are talking in theory wise. We have substance, say iron. It has iron atoms. So the iron atoms are the particles of that substance. Now, if you measure the temperature, suppose it shows 25 degree Celsius or 22 degree Celsius. Now, if you take this iron and keep that iron piece in a fridge, its temperature becomes down. It's going to down. ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? Why the temperature is going to down? Because you are going to remove heat from that iron piece. You means the fridge is going to remove the heat from the iron piece. Heat remove ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು? ಹೀಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಹೀಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಮೋಷನನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನೀವು. You are going to decrease the motion of the particles of that substance. Or you are going to limit the motion of the particles of substance. ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಮೋಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಯಾವಾಗ? ಹೀಟನ್ನು ತಗೊಂತ ಹೋದಾಗ, ಅದರಿಂದ ಹೀಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಂಗೆಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. 25 20 ಆಗುತ್ತೆ, 20 15 ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೀಟ್ ತೆಗೆದಾಗೆಲ್ಲ, ನೀವು ಹೀಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಂಗೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
So as if you remove the heat, as heat is removed, they lose energy because heat remove ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು heat is a form of energy. ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ ಹೀಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಳ್ಕೊಂತಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾವೆ. ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? Will the motion of the particles will be in big amount or less amount? It should be in less amount. The particle which has more energy, it will be in good motion. The particle which has less energy, it will be in less motion. Less motion means the motion is not that great importance ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನೋಡಿ, every particle in every state of matter are always in motion. See, this is solid. Say this is a solid material. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನೀಗ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ವೆಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನೋ ಪೊಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. They have a well organized arrangement. Of course, they have some distance, a small distance between the particles. They have their own small distance between the particles, but it is very negligible. Not negligible, it is very, very small. See, this is the liquid, the particles, these are the liquid particles. Let's talk this ice, that is water. So, this is water vapors, where the particles are very, very far away, where the particles are very, very far away in case of water vapors, in case of water, in case of solid or ice. Here the particles are in motion, they are in vibratory motion about their rest position or about their fixed position. See this particle, so the particle is here. This particle is going to vibrate sitting in its own position. ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೇ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ವೈಬ್ರೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್. ಈ ಥರ ಫ್ರಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್, ಟು ದ ಸೈಡ್, ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್, ಟು ರೈಟ್, ಈ ಥರ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು. ನಾನೇನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನ? ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ, it has kinetic energy. We say that energy possessed by the object because of its motion, because of its vibratory motion. ಅದು ಮೋಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಆದ್ರೂ ಆಗಲಿ, ದಟ್ ಮೋಷನ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, vibratory motion or straight line motion or curvilinear motion, it doesn't matter. Any motion, it gives energy to that particle. If the particle has motion, whether it is vibratory motion or anything, that particle will have energy called as kinetic energy. Here, in all states, in every matter the particles are there and the particles are in motion. They are in motion continuously. They are in continuous motion. Now first part ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, matter properties are characteristics of particles of matter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So these are all in motion, in vibratory motion. Say this is vibrating, this particle is vibrating about its position. Vibrating means ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಸೈಡು, ರೈಟು, ಲೆಫ್ಟ್, ಈ ಥರ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ, ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಮೇ ಬಿ ದೇ ಮೂವ್ ಇನ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ದೇ ಮೂವ್ ಇನ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. They will have vibratory motion. In gases also they have vibratory motion or they have the free motion. So they can move in any way. It can come here, it can come here, it can come here, it can come here. It can go there, it can go there, it can go there. Random motion. In case of solids, the particles will be in vibratory motion because the particles cannot leave, or it is very difficult for the particles to leave their positions. ತಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ದ ಸಾಲಿಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಂಗೆ ಇರೋದು. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್
ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಬರೋದು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಇರಲ್ಲ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೈನರ್. Solids have definite shape. Why they have definite shape? Because the particles inside that solid, they are well specified arranged in particular arrangement ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. They are present in their fixed positions. So fixed positions ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? Energy, kinetic energy. So this kinetic energy is now measured by a thermometer and it gives some temperature. So this energy is shown as thermometer. So energy, ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಹೊಂದಿದೆಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈವ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಡೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಎಣಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ substance by going inside the substance? No. We have to measure it indirectly. Henge? By taking thermometer and placing the thermometer into that substance, or by keeping the thermometer on that substance. So temperature ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Which means that the vibrations of the particles are stronger, or they are vibrating with a great speed or greater speed. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಜಾಸ್ತಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಲ್ವಾ? When the particles are vibrating with great speed, they will have more kinetic energy. Nothing but what? More temperature, as shown by the thermometer. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಒಳಗಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಏನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಯು ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಯಾವಾಗ? ಹೀಟನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದಾಗ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ. ಅದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥಲ್ವಾ? Therefore, when you cool an object, nothing but what? When you are removing heat from an object, you are decreasing the kinetic energy or nothing but what? Vibrational energy or kinetic energy. When the kinetic energy is decreased, whatever the kinetic energy decrease, no, it is shown as decreasing temperature. When you give heat to the substance, heat ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? You are going to increase the speed of vibrations of the particles. ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಹೀಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಶಾಖ ಕೊಡಿ. ಸೊ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಕೂಲ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ಹೀಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. Therefore, when you heat the substance, the temperature rises. When you cool the substance, temperature decreases. ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರಿಂದ ಹೀಟನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು, ಅದೇ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದು. ಹೀಟಿಂಗು ಡಿಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ತೆಗೆಯೋದು, ಅದನ್ನೇ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ಕೂಲಿಂಗ್ ತಂಪು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗು. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. Coming back to experiment. Say now, you are having ice pieces which are at a temperature say -4 degrees Celsius. There is an ice cube. ನೋಡಿ ಈಗ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಸರಿ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಇದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ -10 ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೇ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ -4 ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಹೇಗೆ? ಇದು -10 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೀಟ್ ಕೊಡಿ, ಅದ್ರ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹೈ. ಸೊ -10 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಸ್ನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು
ಕಂಪೇಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವುಗಳು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್, ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರು. ಹಾಗಾಗಿ -10 ಇಂದ ಈ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರಿಂದ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಹೀಟ್. ಹೀಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐಸ್ ಪೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ 4 ಡಿಗ್ರಿ -4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಅಥವಾ ಐಸ್ ಪೀಸಸ್ ಇದೆ. ಅವು ನೀವೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಇದ್ರಾಗ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಯು ಕೆಪ್ ದಮ್ ಇನ್ ಬೀಕರ್. ಸೊ ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಟ್ -4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. Now, if you give the heat to those ice cubes which are having temperature or whose temperature is -4 degree Celsius, what happens when you give the heat? Temperature rises. Common thing. When you give heat to any object or any subject, not subject, any material, its temperature should rise. ಸೊ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರಿಂದ ಹೀಟ್ ತೆಗಿತೀರಿ ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಷ್ಟಮಟ್ಟ ಹೇಳಿದಾರೆ ಹೆಂಗಂತ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗೋದು, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ತೆಗೆದಾಗ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಈಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಬುನ್ಸನ್ ಬರ್ನರ್ ಆರ್ ಸೆ ಬರ್ನರ್. ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಒಲೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ಹೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಟು ಈ ಬೀಕರಿಗೆ ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬಿಗೆ ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, therefore temperature should rise as per our common sense. That is the sense that we up to now discussed, the knowledge that that is up to now discussed. So temperature ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. The temperature of the ice is going to rise. Yes, it is going to rise from -4 to the -3. ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ನಂಬರ್ 4, 3, 2 ಆಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ಸಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. -4 is smaller number than -3, it is smaller than -2, it is smaller than -1, it is smaller than 0, 1, 2, 1 is smaller than 2, smaller than 1, smaller than 0, smaller than -1, smaller than -2, ಈ ಥರ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಯು ನೋ ದಟ್. ಸೊ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ to the -2 to the -1. Now the temperature of that ice is going to rise and it reaches 0 degree Celsius. So -4 ಇಂದ 0 ಆಯಿತು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಯಾಕಾಯಿತು? ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಆಯಿತು. You supplied heat energy, therefore its temperature got raised to 0 degree Celsius from -4. So -4 ಇಂದ 0ಗೆ ರೈಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಹೀಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹೀಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಎ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗಾಟ್ ರೈಸ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ರೈಸ್ ಆತಪ್ಪ, ಐಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೀಟ್, you are giving heat. In that process, still if you continue to give heat, still if you supply heat to those ice cubes, its temperature is not going to rise ಆಗಲ್ಲ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ 0 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ 0 ಇಂದ ಮತ್ತೆ 1, 2, 3 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಐಸ್ ಆಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಐಸ್ ಪೀಸು ಯಾವಾಗ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಹೊಂದುತ್ತೋ, ಒಂದಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ 1, 2, 3 ಆಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐಸ್ ಇಸ್ ನಾವು ಗೆಟಿಂಗ್ into the water form or it is going to convert into water. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐಸು ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಐಸ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಐಸ್, ನೋಡಿ ಐಸ್ ಇತ್ತು, -4 ಐಸ್ ಇತ್ತು, -3 ಕೂಡ ಅದೇ ಐಸ್ ಇತ್ತು.
ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಐಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಕ್ಯೂಬ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ -3 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ -3 -2 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ -4 ಇದು -3 ಆಯಿತು, ಆದರೂ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬೇ ಇದ್ವು ಅಲ್ಲಿ. -2 ಆಯಿತು, ಆದರೂ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬೇ ಇದ್ವು. -1 ಆಯಿತು, ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್. 0 ಆಯಿತು, ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್. ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಿ, 1 ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 0 to 1 ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ -4 -3 -2 -1 0 ರೀಚ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿದ್ದ 1 ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಐಸೇ ಇತ್ತು, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸೇ ಇದ್ವು. The difference is that ice cube at -4, ice cube at -3, ice cube at -2, ice cube at -1 degree Celsius, ice cube at 0 degree Celsius temperature. But if you still heat, ಇನ್ನೂ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಟ್ 1 ಬರಲ್ಲ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಟ್ 2 ಬರಲ್ಲ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಟ್ 3 ಬರಲ್ಲ. ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ನೌ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚ್ಡ್ ವೇರ್ ದಿ ಐಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಮೆಲ್ಟ್, ಕರಗಲ್ಲ, ಅದು ನೀರಾಗಿ ಕರಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ -2 ಇದ್ದಾಗ, -1 ಇದ್ದಾಗ ಅದು 0 ಬರಲೇಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ದ 0 degree Celsius ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್. ನೀರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್, ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 0 ಆಗಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ರೈಟ್, ಈಗ ನೋಡಿ. ಸೊ 0 ಆಯ್ತು, ನಾ ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಫುಲ್ ಬಿಡಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬು, ಸೊ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಾವೆ? 0 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಟ್ 0 degree Celsius. ನೀವು ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. 0 ಇಂದ 1 ಆಗಲ್ಲ, 1 2 ಆಗಲ್ಲ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ? ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಹೀಟ್, ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಗಿವ್ ಹೀಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹೀಟ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಬಟ್ -4 ಇಂದ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದ 0ವರೆಗೂ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೈಸ್ ಆಗೋ ಬದಲಿಗೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗುವ ಬದಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ನೌ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟ್ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲಿ, ಆ ಐಸ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ -4 ಇಂದ 0 ತಗೊಂಬಂತು. ಈಗ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಐಸ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ 0 ಇಂದ ಮತ್ತೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಐಸನ್ನ ನೀರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಐಸ್ ಪೀಸ್ಗಳು, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳು ನೀರಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಶಾಖ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪೀಸ್ಗಳು ಕರಗೋವರೆಗೂ ಶಾಖ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. You need to supply the heat until every piece of ice turn into water. ಸೊ ವಾಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಸು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಐಸ್ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 0ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆನಿತ್ತು ಐಸ್ ಅಟ್ -4 ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, -3 ಬಂತು ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, -2 ಬಂತು ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ, -1 ಬಂತು ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ರಿ, 0 ಬಂತು ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಸೊ ಐಸ್ ಅಟ್ 0, ಐಸ್ ಅಟ್ -4 ಇದ್ದು ಐಸ್ ಅಟ್ 0 ಆಯಿತು, ಐಸ್ ಅಟ್ 0 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರಮ್ -4 to 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಐಸ್ ಅಟ್ +1 ಆಗಲ್ಲ, ಐಸ್ ಅಟ್ +2 ಆಗಲ್ಲ, ಐಸ್ ಅಟ್ +2 ಆಗಲ್ಲ, ಐಸ್ ಅಟ್ +3 ಆಗಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಚೂರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರಾಗಿ ಕರಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಐಸ್ ನೌ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಲ್ಲ, ಹೀಟು ಆ ಐಸನ್ನು ನೀರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ 0 ಇತ್ತು ನೋಡಿ, 0 ಇತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ನೀರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಐಸ್ ಅಟ್ 0 ಇಸ್ ನೌ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ಡೌನ್. ನೋಡಿ, ಮೆಲ್ಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಆ ನೀರಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಕೂಡ 0 degree Celsius ಇರುತ್ತೆ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು, 0 ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇನೆಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀಯೋ ದಟ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದಟ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೇ ಇಫ್ ಐ ಜನರಲೈಸ್, ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಇದೆ. ಸೊ ಆಗಲೇ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಂದು, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐಸ್, of course ice, no doubt it is ice. ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಓಕೆ. ರೈಟ್? ಐಸ್. ಸೊ -4, -3, -2, -1, 0. ಸಮ್ ವಾಟರ್, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಐಸ್. ಲಿಟ್ಲ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್, ಉಳಿದಿದ್ದು ಐಸ್. ಇವು ಶೇಪು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ, ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಐಸ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಐಸಲ್ಲಿ ನೀರು ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರು ಐಸ್ ಕರಗಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಕರಗಿತ್ತು, ನೀರಾಯಿತು, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀರಾಯಿತು. ನೀರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಹೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದಿ ಹೀಟ್, ರೈಟ್, until it reaches or until the entire part of ice turns into water. So up to 0 degree Celsius, the temperature of that matter, ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತು. ಅಪ್ ಟು 0 degree Celsius, the temperature is rising. After reaching 0 degree Celsius, even though you are supplying the heat, even though you are giving the heat, temperature is not going to rise. 1, 2, 3 ಆಗಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ some part of ice start to melt down, much more part melts down, much more part of ice melts down, much more part of ice melts down. ಕರಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೂರು ಐಸ್ ಕರಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀರಾಗೋವರೆಗೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 0ನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 0ನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಐಸು ಇನ್ನೇನು ನೀರಾಯ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ 0ನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರು ಅನ್ನೋವರೆಗೂ 0ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟು, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ, ಆ ವಸ್ತುನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬದಲಾಯಿತು, ವಾಟ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, you are not increasing the kinetic energy of particles. ಬದಲಾಗಿ you are converting its state from solid to liquid. So whatever the amount of that heat that you need to give after 0 degree Celsius. So 0 degree ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ನೀರು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ವ ಸರ್, ನೀವೇನು ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ವ ನೀರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ,
ನೀರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವ, ಆ ಹೀಟನ್ನು ನಾವು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು, ದಟ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ somewhere, it is used for some process, for conversion, but not for increasing the temperature, not to increase the temperature. So where does that heat went? ಎಲ್ಲೋಯ್ತಪ್ಪ ಹೀಟ್ ಅದು? Where did that heat go? ಎಲ್ಲೋಯ್ತಪ್ಪ ಹೀಟ್? ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಡನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬದಲಾಯಿತು ಬಿಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬದಲಾಯಿತು. ಸ್ಟೇಟ್ ಬದಲಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಐಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ನೀರಾಯ್ತಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ನು ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಇದೆ. ರೈಟ್, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 6. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.